اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج ایک جو ثانیہ پشاور ہوا ہے 16 دسمبر کو، جس کو بلیک ٹیوزڈے بھی کہا جا سکتا ہے، وہاں جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، دہشت گردوں نے جس بے دردی کے ساتھ معصوم بچوں کی جانیں لیں، اور وہاں پہ جو ٹیچر خواتین تھی ان کو جس طرح گولی کا نشانہ بنایا اور ایک خاتون کو آگ جلا کر ان کو جہاں بحق کیا گیا۔ یہ دہشت گردی جو ہے یہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہو رہی ہے، اور اس میں میں تو برملا کہوں گا کہ گورنمنٹ اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں، ان کی مکمل سپورٹ ان کو حاصل ہے۔ اگر ان کو سپورٹ نہ ملتی، اگر جب بھی یہ دہشت گردی کرتے اور ان کو فوراً کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تو شاید آج یہ دن ہم کو نہ دیکھنا پڑتے۔ لیکن آپ جیسے شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہماری حکومت طالبان کے ساتھ، ہمارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جیسے عمران خان بھی طالبان کے حمایتی رہے ہیں، اور اب مجبوراً یہ سب لوگ جو ہیں یہ ابھی ان کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ تمام جتنے بھی یہ مذہبی رہنما ہیں یا سیاسی رہنما ہیں، یہ ان کی پشت پناہی کرتے آ رہے ہیں، اور اب بھی یقیناً در پردہ ان کو یہ کہتے ہوں گے، ان کو یقین دہانی کرواتے ہوں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ابھی ہماری مجبوری ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ کھل کر پھر دیں گے۔ لیکن اس وقت تمام جماعتیں جو ہیں جو ان کی حمایت کیا کرتی تھی اب خاموش ہیں۔ یہ ایک منافقت سامنے دکھائی دے رہی ہے، جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے یہ بچوں کا قتل عام کیا ہے، اسی طرح یہ اہل تشیع کو بھی نشانہ بناتے رہے، بسوں سے اتار کر، جسموں پہ زنجیروں کے نشان دے کر، اور مساجد میں، جلوسوں میں، امام بارگاہوں میں انہوں نے کوئی زواروں کو بھی نشانہ بنایا، کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی۔ لیکن حکومت خاموش، عدالتیں خاموش، اپوزیشن خاموش، تمام جو ہیں وہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ معصوم شہری جو ہے پاکستانی ہیں، ان کو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہیں، بم دھماکوں سے ان کے جسموں کو اڑا دیتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج سب کے بچے، معصوم بچے، ان کی جانیں جب گئیں تو پوری قوم بول اٹھی۔ کاش کہ یہی قوم آج سے 10-15 برس پہلے اگر بولتی تو شاید آج دہشت گردی سر نہ اٹھاتی۔ کیا اب ہم آج جو بحث کریں گے، کیا حکومت واقعی سیریس ہے، واقعی ایکشن جو لے رہی ہے یہ اپنی مرضی سے لے رہی ہے، یا کہ فوج اور قوم کا پریشر ہے اس کی وجہ سے لے رہی ہے آج؟ لیکن ایک اور جو ہے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، جو ملا عبدالعزیز نے جو بیان دیا ہے اسلام آباد میں، جو گورنمنٹ کا ملازم ہے، جو درخلافے میں حکومت کے جو کیپٹل ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس مسجد کا جو خطیب ہے، اس نے برملا یہ کہا ہے کہ اگر آپ لوگ بیماری کریں گے تو اس کا رد عمل تو ہوگا۔ تو ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، حالانکہ اس کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، مطالبات بھی ہو رہے ہیں کہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، اس کو پکڑا جائے، لیکن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پر سوچ وچار کر رہے ہیں، نہ جانے کب ہوش کے ناخن لیں گے۔ تو میں ابھی اپنے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں جناب نثار نقوی صاحب، ان کے پاس چلتا ہوں، یہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہے، اور یہ جو ملا بیان دیتے ہیں اور جو ابھی جنہوں نے اپنے بیانات میں نرمی پیدا کی ہے، وہ کیا منافقت کے زمرے میں آتے ہیں کہ کیا واقعی جو پھانسی کی سزائیں جو ابھی دے رہے ہیں یہ واقعی سب کو دیں گے؟ ابھی جو پنجاب میں دینے والے تھے انہوں نے اپنی جو سزائیں ہیں 8 دن کے لیے مؤخر کر دی ہیں،
کیا اس میں کیا راز ہے. تو یہ سب باتیں ہم گفتگو میں آگے بڑھائیں گے اور نثار نقوی صاحب سے ہم یہ بحث جو ہے جاری رکھیں گے. السلام علیکم نثار نقوی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نثار نقوی صاحب بہت بہت جو ثانیہ ہوا ہے اس کا ہم تمام جتنے بھی لائقین ہیں والدین ہیں ان کو تعزیت تو ہم پیش کرتے ہی ہیں، لیکن ثانیہ جو ہے یہ ایک معمولی ثانیہ نہیں ہے، ایک قومی ثانیہ ہے اور بہت بڑا ثانیہ ہے. اور یہی جیسے میں نے کہا ہے کہ اگر اس کی روک تھام پہلے سے ہی کی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ابھی جو ایکشن کی ایک کمیٹی جو ہے اس نے بنائی ہے 7 دن میں رپورٹ دے گی، کیا واقعی یہ حکومت یہ ایکشن لے گی یا 4 دن یہ کمیٹیوں کے چکر میں پڑ کے پھر لوگ بھول جائیں گے اور بھولے بسرے ہو جائیں گے اور پھر یہ حکومت کسی اور چکر میں پڑ جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نقوی صاحب، سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کے ورثاء کو جن کو بے جرم و خطا قتل کر دیا گیا ان کے ساتھ افسوس کرتا ہوں، اور ان کو حوصلے کے طور پہ، سہارے کے طور پہ، چونکہ ہمارے الفاظ صرف دلاسا دے سکتے ہیں، یہ کہتا ہوں کہ شہید زندہ ہوتا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے. اور یقین جانے کہ یہ معصوم بچوں کا خون، ان کے ایک ایک قطرے سے لاکھوں مجاہدین پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پاکستان کو سنبھالیں گے اور اس کی حفاظت اور دفاع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسلام پاکستان میں پھلے پھولے گا. یہ ایک مستند بات ہے کہ جتنا بھی ظلم بڑھتا ہے آخر مٹ جاتا ہے اور ظالم نابود ہو جاتا ہے. ظالم کی تعریف ہی یہی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ مظلوم کی آہ سے بچو. اب حدیث نبوی میں ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کے ذر میں چند الفاظ بھی کہے، اب میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کا بنیادی فارمولہ، یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی مومن کے ضرر میں چند الفاظ بھی کہے، اگر کوئی آدمی کسی مومن کے نقصان میں چند الفاظ بھی کہے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اس شخص کو جو صرف الفاظ ہی کہے گا وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لم ان رجلا قتل بالمشرق ورضی بقتلہ رجلا بالمغرب کان راضی عند اللہ شریک القاتل. یعنی اگر کوئی شخص مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب میں کوئی شخص اس قتل پر راضی ہو تو خدا کے نزدیک وہ بھی اس قتل میں برابر کا شریک ہے. یعنی دیکھیں اہمیت کیا ہے. انسانی جان کو اسلام نے کس طرح منع کیا ہے کہ قتل عمد نہ کرو، اور اگر آپ بھولے سے بھی قتل کرتے ہو تو اس کی بھی سزا مقرر کی ہے. اور یہ جو درندے ہیں سامنے قتل کر رہے ہیں، یہ فکر یزید ہے. پہلے پروگراموں میں بھی ہم نے کہا ہے اور آپ بھی کہتے ہیں، جہاں تک آپ نے حکومت میں آؤں اپنے اصل مقصد کی طرف، جہاں تک آپ نے حکومت کی بات کی ہے نا، حکومت آج بھی سیاست معاویہ پہ چل رہی ہے، آج بھی سیاست معاویہ سے کام لے رہی ہے حکومت. یہ بھی اگر فوج نہ چاہتی تو آج یہ آپریشن نہ ہوتا. فوج نہ چاہتی تو آج بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سرچ آپریشنز نہ ہوتے، دہشت گرد نہ پکڑے جاتے، پھانسی کی سزا بحال نہ ہوتی. جی، پھانسی کی سزا بھی بحال نہ ہوتی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حکومت آئی ہے، جس طرح میں نے یہ دو، ایک حدیث پڑھی ہے امام کی اور ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی نظر سے، ان کے لحاظ سے، ان کے مطابق
हुकूमत भी कातिल है, इसलिए कि जब ये समझते थे कि गवर्नमेंट जो है वो कमज़ोर है, गवर्नमेंट इनसे मुज़ाकरात में इनकी क़ियादत को सेव कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, चूँकि उन लोगों के इन पर एहसान है, ये उन्हीं के सर पे ये हुकूमत में आए, इनके चरणों में बैठे हुए हैं वो लोग। मीडिया पे आता है ये हुकूमत के बड़े बड़े लोग जो है उनके साथ जो है वो टीवी पे देखेंगे तो हुकूमत, लेकिन ये एक ऐसी लानत होती है हुकूमत नकवी साहब, जब दीन छोड़ के इंसान सियासत पे आ जाए तो वो सियासत फिर सियासत यजीद और सियासत माविया का रुख अख्तियार कर लेती है, फिर वो सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है, उसमें दीन नहीं होता, उसमें इंसानियत नहीं होती। आज भी एक शख्स जिसका आपने जिक्र किया है, ठीक है, यहाँ मैं अल्ताफ भाई की बात को कोट करूंगा, यकीन जाने कभी कभी उनकी बात मेरे दिल में बड़ी लगती है। जब उन्होंने ये कहा कि इस मस्जिद ज़र्रार को जला दो या गिरा दो, ये बात बिल्कुल मबनी बर हक है। आपके कैपिटल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जो मासूम जानों के कत्ल पर, जो मासूम बच्चों, फूल जैसे मुस्तकबिल पाकिस्तान के बच्चों के कत्ल पर जो है, जिसका दिल जो है वो नहीं और तनख्वाह भी गवर्नमेंट से लेता है, और वो जगह भी गस्ब की हुई है। जामिया अफसा जो है वो लाइब्रेरी वगैरह ये गस्बी जगह है, वहाँ पे वो नमाज पढ़ते हैं, इनकी नमाज तो होती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर भी हाथ नहीं डाल रही है, बल्कि पकड़ा हुआ छोड़ दिया। बुरके में जब भाग रहा था तो उसको छोड़ दिया। अब वो फिर वो शख्स जो है वो इसी तरह दहशत गर्दों की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आ रहा है और साथ में धमकियां भी दे रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे सुना कि जी हम ये करेंगे, हम दफा करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, ढिमकान करेंगे। ऐसे आदमी को भी अभी तक ये गवर्नमेंट इतनी कमजोर है कि ये उसको हाथ नहीं डाल सकी है। हालांकि कानून बनाया जाए और जैसे फांसी की सजा बहाल हुई है, फौरन फौजी अदालतें लगे, फौरन ऐसे लोगों को जो दहशत गर्दों का वकील हैं, उनको फैसिलिटेटर हैं, उनके हमदर्द हैं, उनको कटहरे में ला के 7 दिन के अंदर फांसी दे के चौराहों में, चौकों में, पाकिस्तान की गली गली में उनकी लाशें लटकाई जाए और गद्दार वतन का जो है ना पर्चा उनके सीने पे नस्ब करके वहां रख दिया। लेते हैं, बात जारी रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई है, आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन में आ रहा है 0161 300 9515 जी। ऐसे लोगों को फौजी अदालतें लगे, हमारी दूसरी अदालतें भी कभी कभी सियासत का जो है वो नजर हो जाती हैं, तो आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई थी। जिनको हुई भी थी 66 फाइलें जो है वो सदर पाकिस्तान गैर ममनून हुसैन साहब के टेबल पे जो है वो पड़ी हुई हैं, पहले जरदारी साहब के टेबल पे रही हैं। ये डरते हुए साइन नहीं करते ये बुज़दिल लोग, और खून नाहक जो है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। मैं सलाम पेश करता हूँ उस मर्द मुजाहिद को, जनरल राहिल शरीफ को, जिसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और अब मैं आपको बताऊं, अब ये वाकया जो है ये 9/11 से कम नहीं है पाकिस्तान में। बात ये नहीं है, पहले शियों को भी मारा गया, सुन्नियों को भी मारा गया, सुन्नी तहरीक के लोगों को भी मारा गया, धमाके हुए, क्रिश्चियंस को भी मारा गया, लेकिन ये उन्होंने एक मिनट ये उन्होंने उनको मारा है जो इन बाकी सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं नकवी साहब। लिहाजा अब 9/11 है ये पाकिस्तान का, और अब पाकिस्तान में अमन इंशाल्लाह कायम होगा। अब फौज जो है वो उठ चुकी है जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ शायद नहीं जा रही है बाहर। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप हो गई है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, आप स्टूडियो में देखें इसको, शायद कोई मसला हो जी। तो अब जो है वो फौज एक्शन लेगी, फौज एक्शन में आ चुकी है। सियासतदानों ने हमेशा मुनाफकत से काम लिया है, और मैं कह रहा था कि दौरान मुज़ाकरात जानबूझकर इन सियासतदानों ने, इन मुनाफिकीन ने, इन तालिबान के वकीलों ने उनको जानबूझकर उनकी क़यादत को जो है, अब तो दहशतगर्द मारे जाते हैं, कोई उज़्बक है, कोई है, कलमा नहीं आता। वो सोशल मीडिया पे मैंने एक देखा है, उससे पूछते हैं कलमा सुनाओ, उसे कलमा नहीं आता, दाढ़ी है उसकी जनाब 2 बालिश्त। ये तो इनकी हालत है जी। अब कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पाकिस्तान से कॉल आ रही हैं लेकिन ड्रॉप हो जाती हैं, शायद लाइन में कोई प्रॉब्लम। हालत इनकी ये है कि बड़े बड़े मुल्ला नजर आते हैं, बड़े बड़े आलम नजर आते हैं। 15 साल तक जनूबी वजीरिस्तान की एक मस्जिद में सिख इनको नमाज पढ़ाता रहा है, इनको पता नहीं चला। ये तो इनका दीन है। और फिर
مذاکرات کے بہانے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. یہ نواز شریف کی سب سے بڑی جو محنت ہے, وہ جو نوازش ہے وہ طالبان پہ یہ ہوئی ہے کہ اب شاید وہ خراسانی, وہ دوسرا فضل اللہ, تیسرا چوتھا سارے جو ہے وہ افغانستان میں چلے گئے. یہ بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ ایسے کریں وہاں سے کنٹرول روم سے ہمیں کالز دیں, یہاں شاید پرابلم ہے کوئی. جی تو مذاکرات کے بہانے سے, اور ادھر ان کے وکیل جناب مولانا فضل الرحمان, پروفیسر ابراہیم, سراج الحق, ٹھیک ہے, مولانا سمیع الحق, ٹھیک ہے کہ نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کوئی مسئلہ ہے شاید, اس میں ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, کوئی آپ اس کو چیک کریں پلیز. جی میرا یہ مطالبہ ہے آرمی سے, چونکہ حکومت سے مطالبہ کرنے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے, وہ ان سے ملی ہوئی ہے, خود مجبور ہو کے. پہلے یہ کہہ رہے تھے اپنے آدمی, آپ نے دیکھا کیسے ان کی ٹیون بدلی ہے. یہ سیاست ہے, اس میں کوئی اصول نہیں ہے. پچھلے سال کے بیانات ہیں. جی بالکل. تو میں آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہوں فوجی عدالتیں لگائی جائیں, اور ان کے جتنے وکیل ہیں جو مذاکرات میں جو ہے کوشش کر رہے تھے مذاکرات کیے جائے, آگے تھے, پیش تھے, سب کو ٹرائل کیا جائے. 7 دن کے اندر جو ہے بالکل ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. جو ان کے ہمدرد ہیں, قانون بنایا جائے پاکستان میں کہ دہشت گردی یا داعش میں شامل ہونے کی سزا موت ہے, ٹھیک ہے, پھانسی ہے. اور ان لوگوں کو پھانسی دے کے جو ملک دشمن ہیں, جو آرمی کے دشمن ہیں, جو اسلام کے دشمن ہیں, ان کی لاشیں جو ہیں وہ چوکوں میں, چوراہوں میں جو ہے لٹکا کے ان کے سینے پہ غداران وطن لکھ کے جو ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بات ہے. اس طرح دہشت گردی ختم ہو گئی. اور وہ تمام مسجد زرار یہاں سے یہ دہشت گرد پلتے ہیں, وہ سارے مدرسے, ہزاروں لوگ ابھی یہ پال رہے ہیں جو اپنے آپ کو پھاڑیں گے اور ایک پرامن پاکستان کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کریں گے. ان کو بھی آرمی کے انڈر کیا جائے, آرمی کے جو ہے وہ مولوی وہاں پہ چھوڑے جائیں جو نماز پڑھائیں اور سبق پڑھائیں, ان کو مانیٹر کیا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کوئی نہیں, لائن تھرو نہیں ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے. آپ ضرور دیکھیں کنٹرول روم میں اس کو, اگر وہاں سے اگر دوسرے نمبر پہ کال تھرو کر سکتے ہیں وہاں سے کر لیں. شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی ناظرین, ابھی دوسرا نمبر اسکرین پہ آپ دیکھیں گے تو اس نمبر پہ آپ ٹرائی کریں تو شاید آپ کی کال تھرو ہو جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ابھی جو ہم نے انٹرنیشنل نے جو بیان دیا ہے کہ یہ جو سزائے موت ہے, پھانسی کی سزا, یہ اس کو ناپسند کیا انہوں نے. تو کہ دہشت گردی اسی طرح چلتی رہے گی اور ہم سزا بھی نہیں دے سکیں گے کسی کو. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پسند ناپسند کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. جب 9/11 ہوا تھا امریکہ میں, ایمنسٹی انٹرنیشنل سوئی ہوئی تھی. جب وہ لوگوں کو پھانسی دیتے ہیں, مارتے ہیں, ٹارچر کرتے ہیں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کدھر ہوتی ہے؟ گوانتانامو بے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کدھر تھی؟ ہم نے ملک بچانا ہے, ہمیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. کال آتی ہے, پھر دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. خیریت سے؟ جی جناب, کون بھائی, کہاں سے؟ جناب میں رضا بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی کس جگہ سے؟ پاکستان کراچی سے بات. کراچی سے بات کریں. جی فرمائیے, کیا کہیں گے؟ جی جناب, ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں. شکریہ آپ کا. لوگوں کو جو ہے وہ مکمل معلومات پہنچاتے ہیں. جی شکریہ. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہاں رہ کے کراچی میں اس طریقے سے نہیں بول سکتے. شہادت پیش کرنے کے لیے تو تیار رہتے ہیں, لیکن بات چیت جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پہ اتنی پابندیاں ہیں کہ وہ زیادہ بولنے والا یا کوئی بھی ایسا شخص جو پروٹیسٹ کرتا ہے وہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے اس کو شہید کیا جاتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ موجودہ صورتحال میں آپ کیا سمجھیں گے کہ جو سیاست صحیح معنوں میں ان تکفیریوں کے خلاف نہیں ہے یا ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کا کعبہ قبلہ تمام چیزیں دہشت ہی ہیں, کیونکہ یہ دہشت پھیلا کر جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے ان کے جو امام ہیں
جو سعودی ہیں انہوں نے مذہب کو اپنا ہتھیار بناتے ہوئے اپنی ہی قوم کو غلام بنایا ہے، اور وہ اپنی ہر عیب کو اور اپنی ہر ظلم کو مذہب کا نام دے کر بادشاہت قائم کی ہوئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ سیاستدان جو انہی کے دودھ پہ پلے ہوئے ہیں، جو انہی کے پاس دوڑ کے جاتے ہیں بار بار، کیا انہوں نے طریقہ وہ تو اختیار نہیں کر لیا جو سعودی حکمرانوں کا طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ کیا کہیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا، جی بہت بہت شکریہ۔ اچھا جی آپ گفتگو جاری رکھیں، ان کو بھی چونکہ ریلیٹڈ سوال ہے تو اپنی گفتگو میں اس کو بھی آپ ایڈریس کر لیں۔ جی موجودہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے۔ جی جی انہوں نے جو بات کی ہے یہ کالر بھائی رضا بھائی نے، جی جی میں صرف ایک جواب دوں گا کہ انہوں نے سعودی عرب کا ذکر کیا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی بھی نہیں۔ اب سعودی عرب کی بھی باری آنے والی ہے، اب یہ پاکستان سے سعودی عرب جائیں گے، اور کچھ انہوں نے بھی پالے ہوئے ہیں جو شیعہ علاقوں میں شیعوں کو مار رہے ہیں ابھی۔ یہی بات پہلے پاکستان میں شروع ہوئی تھی، پہلے شیعوں پہ انہوں نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا تھا پاکستان میں بھی، ایک اور اب جو ہے دوسروں کو بھی مار رہے ہیں۔ یہی بات سعودیہ میں بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی سعودی عرب کے حکمرانوں تک بھی یہ آگ جا کے پہنچے گی۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم جی کون بہن کہاں سے؟ ہلو آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ کوئی بچ نہیں پائے گا، جو بھی ان کی حمایت کرتا ہے وہ بچ نہیں پائے گا۔ روس نے حمایت کی تھی، آج دیکھا ہے آپ نے وہ سوویت یونین کدھر گئی ہے، افغانستان نے حمایت کی تھی وہ کدھر گئے، ٹھیک ہے۔ لہذا سعودی عرب بھی یہ انتہائی دہشت گردوں کا سرپرست ہے اور خود ذلیل ہوگا۔ جو ہمارے حکمران ہیں اس وقت، جو ابھی جو اس وقت چونکہ مجبوری میں وہ سزائیں بھی دیتے ہیں، وہ دہشت گردی کے خلاف وہ اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ تک یہ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ ایک کال لیتے ہیں پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، مولا علی مدنی جی کون صاحب کہاں سے؟ دبئی سے مختار بول رہا ہوں۔ جی بولیے، فرمائیے۔ کیسے جناب خیریت سے؟ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا ہوں، بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا پروگرام ہے، شکریہ۔ لیکن ایک گلہ ہے، شکوہ ہے آپ سے، آپ تو اوروں کا بات چیت کا تو کر رہے ہیں، تو ہمارا پاکستان میں اپنے جو دو قیدین ہیں، سید حامد علی شاہ موسوی اور دوسرا کیا نام ہے ساجد نقوی، جو حامد علی شاہ موسوی کا جلوس ہوتا ہے مثلا 8 محرم کو اسلام آباد میں ہوتا ہے، تو ساجد نقوی اس میں نہیں آتا ہے، تو اس کے متعلق اگر آپ کچھ وضاحت کر لیں تو یہ کیا آپس میں گڑبڑ ہے؟ جی چونکہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ جو ہے وہ چونکہ تجزیہ کرتے ہیں ہم، جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے، اس لیے وہ جو مسئلہ ہے وہ ایشو اس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے، تو اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے، اگر کوئی آپ اپنا کوئی تجزیہ پیش کرنا کے بارے میں اگر آپ کی کوئی بات ہے تو وہ پوچھیں۔ جی ابھی یہ جلوسوں کی بات نہیں کر رہے ہم، نہ ہی ہمارا وہ موضوع ہے، اور نہ ہی ہم موسوی صاحب سے کہہ سکتے ہیں کہ فلانے جلوس میں جاؤ، اور نہ ہی نقوی صاحب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلانے جلوس میں جاؤ۔ بس یہی بات ہے کہ قوم کی بصیرت یہ ہے، قوم کی فکر یہ ہے۔ یہ حکمران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی پھانسی کے جو سزائیں نے شروع کی ہیں، اور پنجاب میں 8 دہشت گرد 4 تھے یا 8 تھے، میں یاد نہیں رہی، ان کی سزائے موت ہونی تھی لیکن ان کو مؤخر کر دی گئی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس میں کچھ پیچیدگیاں واقعی قانونی ہیں یا پھر یہ ڈنڈی ماریں گے؟ جی پاکستان کے قانون میں بہت سارے حکم موجود ہیں، لیکن انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے قانون میں بھی۔ جی میں یہ کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، اگر کوئی گورنمنٹ ایجنسیز یا گورنمنٹ کوئی سول سوسائٹی کے لوگ یا کوئی آرمی کے لوگ یا کوئی ایجنسی کے لوگ ان تک ہماری آواز جا رہی ہے، تو یہ مطالبہ ہے، اور قوم کی آواز یہ ہے۔ آپ دیکھیں قوم کا موڈ دیکھیں نقوی صاحب، اس واقعے کے بعد پاکستانی قوم کا موڈ کیسے چینج ہوا، دیکھتے ہیں آپ۔ جی ایک کال ہے، کال لے کے پھر گفتگو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال بات نہ ہوئی ہے۔ جی دیکھو کال کو تھوڑا سب جب بات کرتے ہیں نا جی تو کالر کو تھوڑا کہا کریں کہ وہ تھوڑا کرے، چونکہ دور سے آتے ہیں وہ ڈراپ بھی ہو جاتی ہے نا، تو پاکستان سے کالز ہوتی ہیں زیادہ۔ قوم کا موڈ یہ ہے کہ اس وقت فوری یہ جو مؤخر ہوئی ہیں، ابھی تک کتنوں کو ہوئی ہیں سزائے موت؟ 3 کو 4 کو میرے خیال سے۔ ابھی تک جتنے بھی یہ غلیظ شیطان اور یہ مردہ ضمیر لوگ
ये दहशत गर्द, ये कातल जिन पे ये सजाएं हुई हैं, जिन पे नहीं भी हुई हैं, 7 दिन के अंदर इन सबको जेलें साफ कर देनी चाहिए, सबको लटका दिया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर, इनको फांसी दे के, ताकि इनको पता चले। देखें बुज़दिल इतने हैं कि फांसी के टाइम से पहले ही जो है वो दिल इतने कमज़ोर हैं कि भड़क के मर जाते हैं। और लोगों को कैसे मारते हो तुम? तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि ये किसी के बच्चे हैं? तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि ये मस्जिद में खुदा के घर में खुदा की इबादत करने के लिए आए, ये खुदा की मुलाकात के लिए आए और आपने बम फाड़ा और वो लोग मारे गए? ये मजलूम करबला की पुरसादारी के लिए आए, मजलिस में आए और आपने बम फाड़ा और मार दिया, और ख़ुद इतने बहादुर हो कि जब फांसी की बारी आती है तो पहले ही तड़प के मर जाते हो। जी खा लेते हैं, बात जारी रखें जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके टीवी की वॉल्यूम अगर ऑन है तो बंद कर दें तो आपकी गुफ्तगू हमारे साथ हो सकेगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। शायद आप टीवी से सुन रहे हैं, अगर टीवी से सुनेंगे तो फिर हम आपसे बात नहीं कर सकेंगे जी। अच्छा जी। तो ये जो सज़ाएँ जो मौखर की जाती हैं, जो उनकी तारीखें आगे बढ़ाई जाती हैं, तो ये क्या आप समझते हैं कोई टेक्निकल कोई होगा, कोई इनका प्रॉब्लम होगा? मैं आपको बताऊं ना कोई साहब, अभी इस वाक़े को थोड़े दिन हुए हैं जी, तो अभी उनके वकील, उनके हमदर्द, ठीक है, ये सारे अभी जायज़ा ले रहे हैं सूरत हाल का। आप 1 महीने के बाद इनकी ट्यून देखेंगे तो उनकी हमायत में बयान आना शुरू हो जाएंगे। ये तो मुनाफिकत है ना। ये मुनाफिकत जब तक ख़त्म नहीं होगी, और ये मुनाफिकत जो है वो कानूनी अदारों को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को ख़त्म करनी होगी, गाँव के लोगों को ख़त्म करनी होगी, इनके बारे में इतला देनी होगी मशकूक अफराद को देखने। और मैं कहता हूँ जो भी इनके वकील हैं, मैंने बात की थी कि जिन मदरसों में ये बीमारी पल रही है, बिल्कुल उनको पता है, इनके पास लिस्टें मौजूद हैं, इनके वो पास सब कुछ है, एजेंसीज के पास है, जी। इनको पता है क्या है, कौन, इनको इतना भी पता है कि कौन अकानी का है और कौन फजलुल्लाह का है, कौन शाहिदुल्लाह का है, कौन दूसरे का है, कौन तीसरे का है, इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, बिल्कुल इनको सब मालूमात हैं। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान चाहिए, अगर पाकिस्तान के साथ मुखलस हो, तो फिर इन लोगों के साथ आपको अपना इखलास छोड़ना पड़ेगा। एक शख्स आज भी दारुल हुकूमत में बैठ के चैलेंज कर रहा है, बिल्कुल, उसको अभी तक इन्होंने पूछा नहीं है, वो सोच रहे हैं उसके बारे में, सोच रहे हैं। ये कोई बात है? लानत हो ऐसी ज़िंदगी पे कि आपके 150 से 200 तक इंटेलेक्चुअल आपके आर्मी के लोग मारे हैं। ये बच्चे में नहीं कहता इनको, ये आर्मी के लोग थे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, और जो लोग पूरी कौम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनको मार दिया गया है, और अभी तक आप मसलत का शिकार हैं। अच्छा यही या तो इनके खिलाफ, माजरत के साथ, या तो इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, नहीं तो पाकिस्तान इनके हवाले करके अपनी औरतों बच्चों को इनको कनीज़ बना के, इनका जो इस्लाम है वो दाइश वाला, वो ही नाफज करके बस ठीक है, ऑक्शन करवाएं जो है ना अपने बच्चों का और औरतों का, जिस तरह वो बेचते हैं। सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, एक गन के बदले में औरत, $100 में औरत इराक के सूबा मोसुल में जहाँ इनका कंट्रोल है वहाँ पे बेचते हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साईं। जी कौन भाई, कहाँ से? चंदो, ये पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, जिला सांगड़ से। जी जी फरमाइए, क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम के बारे में बात करनी थी। जी आप ऑन एयर हैं, आप बात करें, हाँ आप बात करें सलाम। जी, आप बात जारी रखें। से जिला सांगड़। आपकी आवाज़ आ रही है, आप रुके नहीं, आप अपनी आवाज आ रही है जी ये बात करनी थी। वो लाल मस्जिद वाला मौलवी नहीं है अब्दुल अजीज, जी जी उसको तो गिरफ्तार कराओ, ये तो जालिम आदमी है। जी। हाँ हेलो। जी जी आप आवाज़ आ रही है, बात जारी रखें। हाँ, इस बंदे की बात कर रहे थे। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पर ही इसको फांसी के तख्ते के ऊपर चढ़ाना जी चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूर फांसी होनी चाहिए, हम यही गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ जी अच्छा हेलो, मसलन यही बात करनी थी। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ आ चुकी है, पैगाम जो है सब जगह पहुंच चुका है आपका। जी शुक्रिया मौला मदद। शुक्रिया। लाल मस्जिद यही जामा हिफ्ज़ा, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हुकूमत के दौरान जब उन्होंने वहाँ दहशत गर्दी का आगाज़ किया, तो वहाँ पर जब ये हमला किया और फौजी को भी वहाँ पे शहीद किया गया अंदर से। और यही जो लोग हैं, आप तालिबान को प्रोटेक्ट करते रहे हैं इतने अरसा, और उसकी मुल्ला अब्दुल अजीज़ की हिमायत में आज वही यकदम उनकी टोन जो है बदल गई है, और अब वो कहते हैं कि
یہ جو خاموش ہیں. اب بالکل ایک کال لیتے ہیں, بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی کون بھائی, کہاں سے؟ جی ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بات کریں. ہاں جی کریں بات. جی آپ آن ایئر ہیں, آپ آن ایئر ہیں, بات کریں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ جناب میں محمد اکرم بول رہا ہوں سعودیہ سے. جی جی فرمائیے, کیا کہیں گے؟ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی کی واردات جو ہو رہی ہے ہمارے ملک میں, جی جی کتنی دفعہ جو ان لوگ طالبان پیچھے 15 سال سے لوگ حکومتیں پڑی ہوئی ہیں. جی اب یہ آپ بتائیں گے ان لوگوں کو جو اسلحہ کون دے رہا ہے, ان کو فرانس کون دے رہا ہے, پیسہ کون دے رہا ہے, اور کتنی دفعہ ہمارے اسلام آباد میں, لاہور سے پشاور میں گاڑیاں پکڑی گئی ہیں امریکیوں کی, یہ برطانوی یورپ والوں کی, ڈگیوں میں سفر کر اسلحہ فضل لے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہماری کوئی پوچھتی یہ اسلحہ کہاں سے جا رہا تھا. صحیح. یہ پسے پڑ رہا ہماری حکومت نے اس چیز کی ذمہ داری دہشت گردی کی. جب امریکیوں کا نام آتا ہے, جب ان کا نام آتا ہے تو یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ان کا نام یعنی کہ یہ ان کا نام ہی لے لیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ کا پیغام پہنچا. اچھا لال ہاں مسجد. ہماری حکومتیں ملوث ہے اس میں. امریکیوں کا نام لکھو, انڈیا سے نام کیوں لیتے یہ جو ان لوگوں کو اسلحہ دے رہے ہیں, یہ پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو. صحیح ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ کا میسج جو ہے وہ سب تک پہنچ چکا ہے, آپ کا پیغام ملا ہے ہمیں. اچھا جیسے لال مسجد میں جیسے پرویز مشرف صاحب کے حکومت کے دوران یہ جو وہاں پہ حملہ کیا گیا تھا اور دہشت گرد مارے گئے تھے, اور غازی عبدالرشید کو بھی وہاں قتل کیا گیا تھا, اور اس کی رد عمل میں جو کچھ ہوا اس وقت تک آپ نے دیکھا ہے, مشاہدہ کیا ہے, اور پرویز مشرف کے خلاف بھی وہ جو باتیں ہو رہی ہیں سب کچھ سب کے علم میں ہے. ابھی جو یہ اگر آپریشن کرتے ہیں یہ حکومت, اگر مجبوراً اگر فوجی دباؤ کو یا عوام کا دباؤ اگر ہوتا ہے, اگر یہ آپریشن کرتی ہے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ کیا ہوگا, قوم میں کہا لیتے ہیں اس کے بعد رکھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بھائی کہاں سے؟ ہاں جی, یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو سلام آ رہا, اور یہ جو پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں, ایسا کہ ساری زندگی آدمی ملے مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے. جی مشرف کی تو جوتی کے ساتھ نہیں ہے لوگ لڑتے, جی جتنے سیاسی ہیں سب بہن چور کتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, ہماری مائیں بہنیں بھی ٹی وی کو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس طرح کی گفتگو سے پرہیز کی جائے, احتیاط کی جائے, اور شائستگی کے ساتھ جو ہے وہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر گفتگو. آپ تمام جتنے بھی قابل ان کو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں, اور تہذیب کے دائرے میں اخلاق میں رہ کر اپنی گفتگو ضرور پہنچائیں. اپنے ناظرین جو ہمارے سنتے ہیں تو اپنے پیغام ضرور پہنچائیں. جی تو ابھی اگر حملہ ہوتا ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کی کال آ گئی ہے ایک اور, اس کو آپ سن لیں تو پھر بات کرتے ہیں. بات کرتے کرتے پھر جب ڈسٹربنس ہو جاتی ہے تو پھر بات آدھی ادھر رہ جاتی ہے, آدھی ادھر ہو جاتی ہے. ہم میرے خیال میں 2-3 کالیں اور لیں گے, اس کے بعد پھر کال بند کر لیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بھائی کہاں سے؟ میں سید صابر حسین منی. جی جی صابر حسین شاہ صاحب فرمائیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, وعلیکم السلام شاہ صاحب. وعلیکم السلام نقیب برادران, دونوں بھائیوں کو میں آپ سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آج لال مسجد مولا عبدالعزیز کے خلاف سول سوسائٹی نے پرچہ کرا دیا ہے. جی دیکھو اس کو ہاتھ ڈالتے نہیں, یہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اندر اس نے بہت اسلحہ رکھا ہوا ہے. مشرف نے جب حملہ کیا تھا تو یہ سارے کہتے یہ کر گیا, وہ کر گیا, بچے مار گئے. اس نے تو پورا یہاں طالبان بنا رکھا ہے, اس کا کچھ نہیں کرتے. پاک فوج جو کام کاری ہے یہ اس کے ساتھ دینا چاہیے عوام کو. اب وقت ہے, سب مومن ان کو رئیس شریف کو کے ساتھ دینا چاہیے, اس کو ہر فوجی کو سلام پیش کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ آپ کا پیغام پہنچا. جی اگر حملہ ہوتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا؟
لال مسجد پہ اگر نہیں عملہ نہیں ہوتا ہے، اگر لال مسجد کے خطیب پر اگر حکومت ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوگا، چونکہ دنیا کے سامنے ان کا ایک مکروہ چہرہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسی کا نمک کھاتا ہے اور اسی کو بھونکتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ ریاست کے اندر رہتا ہے، ریاست سے تنخواہ لیتا ہے یہ شخص، اور اسی کو برا بلا کہتا ہے، اور ریاست میں شہید ہونے والے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ یہ ان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ویسے بھی میں نے جو پہلے آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ کسی طرح سے بھی قتل مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، مشرق والے کے قتل میں مغرب والا راضی ہے تو وہ بھی اس قتل میں شامل ہے۔ جی، اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے بھی بچے مرتے ہیں، طالبان کے بھی، ان کی بھی خواتین مرتی ہیں، وہاں بھی بم پھٹتے ہیں۔ ایک کال لے کے گفتگو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون بھائی کہاں سے؟ وزیر حیدر سولنگی رحیمیہ خان سے۔ جی جی فرمائیے وزیر حیدر صاحب۔ سر یہ جو لال مسجد والا معاملہ ہے نا، جی جی اس سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ہاتھ ڈالنا چاہیے حکومت کو فوری طور پہ۔ تو کیسے ہاتھ ڈالیں گے؟ رحیمیہ خان سے سر، اگر ہاتھ ڈالنا ہوتا تو آج تک ڈال دیا ہوتا۔ تو جب تک اس کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو یہ لوگ جو ہے نا پاکستان کے مفاد میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں جس طرح فوج کاروائی کر رہی ہے اس طرح اس میں بھی کاروائی کرنی چاہیے۔ جو مدارس جو ہے نا یہ دہشت گردی لا رہے ہیں ان میں فوری ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ صرف ایک آدھ کال اور ہم لے سکتے ہیں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ باقی جو ٹائم ہے وہ نقوی صاحب جو اپنی گفتگو مکمل کرے، تھوڑی دیر کے لیے کالے بات کریں، پھر لیں لوگوں کی بات سنیں، ہم بات کرتے ہیں، مجید صاحب کا بھی پیغام ہے کہ آپ کالز لیں۔ جی کالز لیں، لوگوں کو سنیں، لوگ کہنا چاہتے ہیں کچھ، ہم اپنی بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو لال مسجد کے حوالے سے ہے، میری دو تجاویز ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو جیسے الطاف بھائی نے کہا گرایا نہ جائے، جلایا نہ جائے، اس کو دہشت گردی کی عدالت بنا دیا جائے، یہاں پہ فوجی جج ہوں، فوجی عدالت قائم کی جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک حصے میں نمازی کو لیے رکھی جائے جگہ، اور جو پیش نماز ہو وہ آرمی کا ہو، چونکہ اتنی بڑی بلڈنگ کو گرانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس کو جو ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے، اور بلکہ اس کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے اور یہاں سے کام لیا جائے، اور اس مولوی کو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، برقعے والا مولوی عبدالعزیز، جی عبدالعزیز، اس کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جائے، اس کے اوپر کیس چلایا جائے، اور ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت چوک میں لٹکایا جائے اس کو، بالکل ہائی ٹریزن ایکٹ کے تحت کارروائی ہو، اور جو قانون فیصلہ کرے اس فیصلے کے مطابق اس کو اگر پھانسی دیتا ہے تو پھانسی دے تمام دہشت گردوں کو۔ اس مولوی نے یہ بھی کہا ہے کہ میں داعش کی ابو بکر بغدادی کی بیعت کرتا ہوں۔ اب داعش پہ پابندی ہے، اور اس کے اندر یہ بھی قانون بنایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، اور گورنمنٹ اس چیز پہ توجہ دے کہ داعش کا جو بھی ممبر ہوگا اس کی سزا پھانسی ہوگی۔ اس نے تو خود اقرار کیا کہ میں داعش کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے میں نے۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی کوئی رد عمل نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی باہر نہیں آئے گا، چونکہ ان کے جو منافق وکیل ہیں وہ بھی خاموش ہیں، جو 5 ہیں انگلیوں پہ گنے ہوئے ہیں، اور ان کے مدرسوں پہ بھی پابندی لگائی جائے، ان کو مانیٹر کیا جائے، ان کے بچوں کو فیکٹریوں میں نوکریاں دی جائیں، اور یہ جو سنگلوں میں ہتھکڑیوں میں باندھ کے جو پڑھا رہے ہیں نا ان کو، فلاں کو مارو مرتدین پاکستان، یہ اپنی اصطلاح کے استعمال کرتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، مرتدین پاکستان، یہ مومنین دیکھیں، کلمہ سیدھا نہیں آتا، مومن بنے ہوئے اور باقی کو مرتد کہتے ہیں۔ چینل 4 پہ باقاعدہ ڈاکیومنٹری ہم نے خود دیکھی ہے۔ جی تو لہٰذا ابھی قوانین سخت کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کو اپنی افواج، اپنی عدالت، اپنی ٹیررسٹ ایکٹ جو کورٹس ہوں گے ان کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو ایک مسئلہ ہے، ایشو ہے لال مسجد کا۔ جو باقی ابھی پنجابی طالبان ہیں، کوئی فلاں طالبان ہیں، کوئی فلاں ہیں، کوئی داعش ہیں، ان سے کیسے نپٹا جائے؟ جبکہ حکومت پنجاب جو ہے رانا ثناء اللہ آپ نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ نکال لیتے ہیں، پھر بات جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ پاکستان جی جی فرمائیے۔ ہیلو جی جی آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ آن ایئر ہیں اس وقت۔ ٹھیک آپ اپنا نام بتائیں گے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ یار
कोई बात हो रही भले होने से भले। जी आपकी बात ऑन एयर इस वक्त जा रही है। जी बात करनी है हमारे को भी, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आपको सारी दुनिया सुन रही है। जी मेरे ख्याल में ये बात नहीं करना चाहते हैं शायद। मैंने गुजारिश भी की है कि आप ऑन एयर हैं। अभी बात नहीं हो सकती। बात आप कर रहे हैं बात हो जी, रही है, आप बात करें आप सर, बात आपकी करेंगे। आवाज पूरी दुनिया सुन रही है। अब बात करेंगे तो बात होगी ना। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन भाई कहाँ से? आपकी उधर वाला टेलीफोन वाला ना बोला मेरे को बेजार कर दिया है, मैं आपकी बात कराऊं या उनकी कराऊं? आप टीवी से ना सुने, आप टेलीफोन से बात करें। इसका आपको टेलीफोन छोड़ें। ये वो हंस रहे हैं पीछे, को जरा संजीदगी से बात करें और जी। बात करने का सलीका भी सीखे। जी आप दूसरी कॉल ले लें, ये चूँकि ये बात को टेलीफोन जो है वो गालबन टीवी से सुन रहे हैं और ये समझ नहीं रहे कि इस वक्त वो ऑन एयर उनकी बात जा रही थी, सब लोग सुन रहे हैं, वो पीछे हंस भी रहे हैं बैकग्राउंड में उनके साथी जो हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहे थे। तो बराए मेहरबानी जब भी आपकी कॉल मिले तो आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और टेलीफोन के ज़रिए डायरेक्ट बात करेंगे तो आपकी गुफ्तगू आसानी के साथ हमारे साथ होगी और दुनिया सारी आपकी बात सुनती है, जो बैकग्राउंड में जो भी गुफ्तगू होती है। तो इसलिए आप एहतियात करें और कोशिश करें कि आप टेलीफोन से बात किया करें। ये जो तालिबान नमा जो इस वक्त सियासतदान हैं हमारे, आप क्या समझते हैं कि ये ज़्यादा देर तक ये एक्शन वगैरह लेने की ले सकेंगे, लेते रहेंगे? इस वक्त दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, तो अभी तो फांसियाँ भी हो रही हैं, पकड़ दकड़ भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन 1-2 महीने के बाद अगर ये सिलसिला थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला जारी रहेगा? ये मेरे ख्याल से डिपेंड ऑन द सिचुएशन होगा जी कि सिचुएशन क्या बनती है। ये सिचुएशन पे जो है वो मुनसर है कि मूड क्या है, आर्मी का मूड क्या है, कौम का मूड क्या है। सियासतदान तो पाकिस्तान के सियासतदान और हुक्मरान तो हमेशा मुनाफिकत का उन्होंने लिबास पहना है, हमेशा इन लोगों के साथ बैठ के उन्होंने रोटियां खाई हैं, दावतें की हैं, ठीक है। दिन में वो ऐवानों में होते हैं और रात में इनके मेहमान होते हैं या वो इनके मेहमान होते हैं। क्योंकि इनकी आपसी जो टसल होती है इलेक्शन में 10-10, 20-20 बंदे मार जाते हैं, वो इन्हीं लोगों से मरवाते हैं। ये आपने मुखालफिन को टारगेट करवाना, फिर मुल्क में जो है ये बदअमनी पैदा करवाना, ये इन्होंने हायर किए होते हैं ये लोग। तो इसलिए ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये देखते हैं कि अब आगे होता क्या है। कॉल लेते हैं फिर बात जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बोलते अस्सलाम वालेकुम जी, आप ऑन एयर हैं, बात करें। हेलो जी आप ऑन एयर हैं, बात करें। वालेकुम सलाम, कौन भाई कहाँ से? मैं हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ, अब्बाजान नकवी। जी नकीब साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान गुजरात से बोलो, गुजरात से। जी 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 आपकी आवाज़ आ रही है, आप फरमाएं क्या कहेंगे? गुजरात से बोल रहा हूँ, अब्बाजान नकवी, गुजरात से। जी जी आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें और टेलीफोन से बात करें। मेरे ख्याल में चूँकि हमारी शायद ज़बान असल में लोगों को अपनी बात टीवी से सुनने का शौक है जी, इसलिए जो है वो इस तरह बात। अच्छा इंटरेस्टिंगली आज जो मैंने बयान सुना है प्रेस कॉन्फ्रेंस चौधरी निसार साहब की, जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने जो ये एक इंकशाफ किया है कि एक और बड़ा वाक़या होने वाला है जी। तो उनको पता है तो रोकते क्यों? उसको इंतज़ार करेंगे, एक और वाक़े की, एक और साने की इंतज़ार करेंगे, या इनको पता है कहाँ से, ज़ाहिर है इन्होंने इंटेलिजेंस की कोई इनको रिपोर्ट मिली होगी, तो जब इनको कोई ख़बर मिलती है तो ट्रेस करते हैं, जब कॉल्स के ज़रिए या किसी भी हवाले से। तो एक आखिरी कॉल लेते हैं, फिर बात जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन भाई कहाँ से? मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, अहमद अली शाह। जी कनाडा से अहमद अली शाह साहब बोल रहे हैं। जी फरमाइए क्या कहेंगे? ये भाई साहब बिल्कुल आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल 100% ऐसे ही है जी, लेकिन मैं थोड़ा इसमें वो भी मेरा दिल करता है कि मैं आपको भी थोड़ी सी ख्वाहिश दी। जी 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 फरमाइए। देखो आर्मी ये चाह रही है
सजाए मौत देना, जी हुकूमत नहीं चाह रही। जो भी है ना नवाज शरीफ वगैरह हुकूमत, जो भी हुकूमत में आदमी है वो नहीं चाह रहे, एमक्यूएम चाह रही है, हुकूमत नहीं चाह रही, क्योंकि हुकूमत में सऊदीया का बीच में हाथ है। कैसे में? दूसरी बात देखो, राना सनाउल है जी, इनका एक बहुत खास आदमी है, नवाज शरीफ का एक बहुत खास आदमी है, उसका नाम है मलक साक और रहीम यार खान। जी ठीक है, वो मफरूर नहीं है, वहीं रहता है वो जी, बिल्कुल बिल्कुल गरीब घराने से, उनके घर में रोटी नहीं थी। उसका बाप तेली का काम करता था, कोलू गांव में लगाया हुआ था उन्होंने। सही, ठीक है, वो अब उनके पास देखो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी इतनी बड़ी बॉडी गार्ड उनके पास, हुकूमत नहीं पकड़ दी उसको। सही, हुकूमत कभी भी ये नहीं सोचेगी कि उनको सजाए मौत दी जाए। ये आर्मी की है, तो जनरल मुशर्रफ जो था ना, ये बिल्कुल ठीक करता था, उसने पकड़ पकड़ के मारा। लाल मस्जिद का वाकया जो जनरल मुशर्रफ की मर्जी से हुआ, ये बहुत अच्छा कदम था, लेकिन उसने गलती ये की, ये जो हम मौलवी बुरके में भागा था ना, इसको भी नहीं भागना चाहिए था, उसको भी मारना चाहिए था वहाँ उसी वक्त। उनको छोड़ने की सजा है ही नहीं इनको। सही, इतने मजलूम शहीद किए जा रहे, देखो 50,000 से आदमी शहीद कर दिया उन्होंने, ठीक, किसी फिरके का भी है, जमात अहले सुन्ना, जमात अहले तशी, कैसे अभी 150 आदमियों को उन्होंने किया, ये फखर से उठा रहे हैं जी। इस वक्त लोग अफसोस कर रहे हैं, इनको अंदर से कोई अफसोस नहीं है। इन्होंने मीटिंग की है, नवाज शरीफ ने तो इमरान खान ने तो कैसे वो नसार खान भी था, उन्होंने कैसे हज की हो के हंस हंस के बातें कर रहे थे अगले, इनको किसी दर्द नहीं है, दर्द उसको है जिसका गया बच्चा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया जी। नाज़रीन, अभी आप और कॉल नहीं ले सकेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है और नकवी साहब ने भी गुफ्तगू को इख्तिताम पसीर करना है जी। अच्छा, जो चौधरी निसार ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफ किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक और वाक़या होने वाला है, एक और जो है वाक़या, बड़ा वाक़या होने वाला है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं नकवी साहब कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो भी वज़ीर दाखिला आता है ना जी, वो बड़ा एक शिक है ना 62-63 के सादक और अमीन होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा सादक होता है, अमीन का मुझे नहीं पता है, ऐसा सादक होता है, ऐसा सादक होता है कि उसका नाम ही झूठा पड़ जाता है। ये मैं किसी की ज़ात पे नहीं कहता हूँ, ये भी पता है कि इतने दहशतगर्द फलां जगह से दाखिल हो गए। अच्छा, माज़रत के साथ एक आखिरी रिक्वेस्ट जी जी, नहीं कॉल ले लोगों से बात सुने, क्या कहते हैं। अगर कॉल ड्रॉप हो गई, अगर आप समझते हैं कि कॉल ज़्यादा आ रही है तो फिर टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें, तो फिर हम कॉल जो है ले सकेंगे जी। जी, तो बदकिस्मती से जब वज़ीर दाखिला को ये इल्म होता है जी कि आज बाजोड़ से 4 दहशतगर्द जो है 18 साल के जो है वो रवाना हो चुके हैं जी, दाखिल हो, इतनी पूरी इतला है, फिर ये इंतज़ार किसका होता है कि ये जब वो फाड़ देंगे सारा कुछ तो फिर ये उठेंगे। वागा में जो है वो 60 आदमी 80 आदमी मर जाएगा तो फिर शहीद होगा, वो भी खबर पहुंचा दी गई थी जी, वो भी अच्छा दे दी गई। फिर ये है जी कि कमरा बेस पे हमला हो जाएगा तो फिर उठेंगे। ये नॉनसेंस है, ब्लफ मारते हैं, सब बकवास हैं, इनके कुछ भी नहीं है। कॉल लेते हैं जी, बात जारी रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से ना सुने। वालेकुम सलाम। आप टीवी से हट जाएं ताकि आपकी बात हमारे साथ हो सके। बात मैं कर रहा हूँ, बात सुने। जी जी, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैंने बोला जो शाह साहब बोल रहे थे जी जी, ये बिल्कुल सही बोल रहे थे जी जी। भाई ये ना खास करके वजीर खारजा ते वजीर दाखिला इन्होंने इस चीज का एहसास होना चाहिए मुल्क के बारे, इन्होंने अपनी सियासत नहीं करनी चाहिए, इन्होंने मुल्क के बारे सोचना चाहिए। चाहे कोई भी मुल्क होवे, बाहर के मुल्कों का कोई दखल नहीं साडे मुल्क नाल, घर एक अपने च मैं मेरा घर क्यों कंट्रोल होना चाहिए, बाहर के दखल की किसी का। ठीक, जो जुल्म होया कोई भी बंदा जो थोड़ा जहा भी इंसानियत ही रखता, चाहे किसी मजहब का भी है, जो पेशावर होया कोई भी जो इंसान है ना इस चीज को तस्लीम नहीं करता भी इस तरह मतलब दीन या मजहब कोई भी है, चाहे काफिर भी, वो भी नहीं इस चीज को मुस्तरद करता। सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम पहुंचा तो जी। अच्छा, तो पता है जी वाकया होने वाला है, हाँ, तो फोर्स भी है आपके पास, सब कुछ है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार क्यों नहीं करते? बिल्कुल ठीक है, ये सवाल है, लिहाजा उनकी बात पे ज्यादा टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अब एक और अहम बात है, अभी किसी ने कहा था कि 60,000 आदमी हमारा कत्ल हुआ है पाकिस्तान में दहशतगर्दों की
वजह से उन्होंने कत्ल किया। तो कम अज कम यार 30,000 दहशतगर्द तो मार दो। 30,000 दहशतगर्द 60 के बदले में होना तो 120 चाहिए, ठीक है, एक के बदले में 2 कम अज कम होने चाहिए, लेकिन कम अज कम अपने 2 के बदले में उनका 1 तो मारो। चलो 30,000 दहशतगर्द तो मारो, जो जेलों में हैं कम अज कम उनको तो फांसियां दो। आप क्या समझते हैं कि ये जो तालिबान पर इन्होंने अभी हाथ डाला है, क्या ये वाकई इनको काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे। मैं समझता हूं कि जब तक इनके रूट्स खत्म नहीं करेंगे, इनके जो सपोर्टर्स उनको भी इसी तरह की सजाएं नहीं देंगे। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। तो तब तक दहशतगर्दी का खात्मा नामुमकिन। मैंने पहले जिक्र किया है इनके वकीलों का जी, इनके हमदर्दों का, इनके फैसिलिटेटर्स का। आप मैंने कल समीउल का बयान पढ़ा परसों, और जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जी हम इनके जो है वो नहीं है। और पिछले साल क्या ठीक है, पिछले साल जब पूरा मीडिया भी लगा हुआ था, ये आगे आगे था ये शख्स, और उस वक्त मौलाना फजल रहमान नाराज हो गए थे, जी हमें जिरगे में नहीं बुलाया गया, हमसे पूछा नहीं कि हमसे राय नहीं ली गई है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, उसके साथ वो प्रोफेसर इब्राहिम साहब थे, वो आगे आगे थे, कुछ 2 4 6 लोग और थे, ठीक है। बल्कि माजरत के साथ फजल रहमान साहब ने यह भी फरमाया था कि अगर कुत्ता भी मारा जाता है तो हम उसको भी शहीद मानेंगे। नहीं, वो मुनव्वर हसन ने कहा था। नहीं, इसने भी कहा था। हाँ, इसने भी कहा था। लिहाजा रिकॉर्ड मौजूद है। पता नहीं इन लोगों पे कब ये केस चलेगा, कब इस रियासत में इस रियासत के गद्दारों को पूछा जाएगा, कब इनको जो है वो कौन होगा जो सुबह दरख्शां देखेगा। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक उन मदरसों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन मस्जिद ज़र्रार पे कोई कार्रवाई नहीं है। मस्जिद वो है जहाँ से अमन का पैगाम फैले, जहाँ से दहशतगर्दी और ये बदअमनी और कत्ल गारत गरी का दर्स दिया जाता है, वो मस्जिद ज़र्रार है, वो मस्जिद नहीं है। मैं उसे मस्जिद नहीं मानता। मस्जिद वही है जहाँ से अल्लाह का अमन, अल्लाह का दीन फैले और अल्लाह अमन का पैगाम देता है, सुलह और आश्ती का पैगाम जो है पैगाम देता है। ये भी है कि अगर आपके मुल्क में कोई गैर मुस्लिम रहते हों, कोई यहूदी रहते हों, तो उनको भी प्रोटेक्शन दो। ये नहीं है कि आप उनको मार दो। जिसने एक इंसानी जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। लिहाजा ऐसे मस्जिद ऐसे कानून बना जाए, इस वक्त कानून बनाने का टाइम है। कानून बना के 7 दिन के अंदर केस का फैसला करके इन लोगों को चौराहों पे लटकाया जाए और स्पेशल अदालतें कायम की जाएं। बिल्कुल, फौजी अदालतें, फौजी अदालतें हों या स्पेशल अदालतें हों, बिल्कुल, जो सिर्फ यही दहशतगर्दों के मुकदमे सुने और उनका 7 दिन टारगेट हो उनके पास। 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है। तो अगर वो कसूरवार पाया जाता है, जुर्म के साथ साबित होता है, तो फ़ौरन उसको गोली मार दीजिए। आप देखें ईरान में जो आपने देखा कि पहले भी हमारे प्रोग्राम में बात हो चुकी है, वो जब भी किसी दहशतगर्द को पकड़ते थे तो वो देर नहीं करते थे, सोचते ही नहीं थे, वो उसको फ़ौरन उसको काफिर किरदार तक पहुँचाते थे। आज देखिए कि वही जो जिंदुला हैं वो वहाँ से भागकर इस वक्त पाकिस्तान में, वो उनकी अदालतें दहशतगर्दी के हवाले से उनकी अदालतें 24 आवर काम करती हैं। लेकिन हमारे जजेस जो वो खुद डरते हैं क्योंकि उनको थ्रेट्स मिलते हैं। लेकिन इसलिए जजेस डरते हैं कि जजेस को प्रोटेक्शन नहीं है जी। अगर प्रोटेक्शन हो तो हमारे जज तो बहुत बहादुर है। सही, हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या क्या किया आपने नहीं देखा? उन्होंने तो बहुत कुछ किया। वज़ीर आज़म को 29 सेकंड की सजा दे के घर भेज दिया। ये हमारे जज उनसे ज़्यादा बहादुर हैं। लेकिन प्रोटेक्शन की बात है और फिर जो है कि वो नकाब उठता है, ये भी बड़ा मसला बनता है। लिहाजा एक सिस्टम चाहिए। ईरान के अंदर क्या है, हर मुलाजम के पीछे दूसरा मुलाजम उसकी जो है वो पीठ पे देख रहा है कि ये क्या कर रहा है। उन्होंने एक चेन बनाया हुआ है। कोई भी गद्दारी करेगा तो वो फौरन उसी वक्त विद इन नो टाइम पकड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है। स्कूल में धमाका होता है तो स्कूल वाला ही मिला हुआ है उसके साथ। बिल्कुल ऐसे ही। कामरा में धमाका होता है तो कामरा वाले ही मिले हुए होते हैं। GHQ में, हाँ जी, GHQ में धमाका होता है, GHQ में उन्होंने लोग खरीदे होते हैं। ये नहीं है। एक चेन बनाया जाए, एक सर्कल बनाया जाए, हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी हो, एक को दूसरा देखे, दूसरा को तीसरा देखे, तीसरे को चौथा देखे, और इस तरह एक दूसरे के ऊपर वो सारे सिक्योरिटी हो, ठीक है कि नहीं। जब इराक में सद्दाम का दौर था तो इसी तरह था। जब लोग ज़ियारत के लिए जाते थे तो लोग कहा करते थे कि उसके बारे में कुछ न कहें, शायद इधर उसी के सिक्योरिटी के लोग बैठे हों। बिल्कुल सही है। कॉल लेके गुफ्तगू जारी रखेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो भी टीवी से सुन रहे हैं जी। वालेकुम सलाम जी। कौन भाई, कहाँ से? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात जी। आप ऑन एयर हैं, आप टीवी की वॉल्यूम कम कर दें। हेलो,
वालेकुम सलाम। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, गुजरात से अब्बाजान नकवी। जी नकवी साहब आपकी बात, अब्बाजान नकवी, हिंदुस्तान, गुजरात। जी नकवी साहब आपकी बात हम सुन रहे हैं, दुनिया सारी सुन रही है। आप टीवी की वॉल्यूम कम करें और अपना पैगाम दें। मैं अब्बाजान नकवी बोल रहा हूँ, गुजरात से अब्बाजान नकवी। मेरे ख्याल में ये इनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, तो दूसरी कॉल अगर है तो वो ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे कहने का मतलब था ये जो पाकिस्तान का आस्था बना है जी, पाकिस्तान में अगर उसको जो बच्चे को हेलो, मेरे ख्याल में अपनी आवाज़ सुनना चाहते हैं, इसलिए इनकी बात जो है हम नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि अपनी आवाज़ आप सुनेंगे तो यकीनन आपकी कॉल ड्रॉप होगी। तो अभी हम कोई कॉल नहीं ले सकेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, और मैं चाहूँगा कि आखिरी जो भी हमारे पास वक्त बचता है नकवी साहब उस पर अपने रोशनी डालेंगे जी। अभी नकवी साहब 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जी। पहले तो एमरजेंसी बुनियादों पे मुल्क में कानून साजी की जाए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, ठीक है। बिल्कुल। मुल्क में जंगी हालात का एमरजेंसी का नफाज किया जाए फ़ौरन, क्योंकि हम जंगी हालात, हम जंग मुल्क हालत जंग में है, ठीक है। तीसरा, एमरजेंसी अदालतें लगाई जाएँ, खुसूसी अदालतें कायम की जाएँ, और 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा दहशतगर्द जितने जेलों में सबका सफाया किया जाए। एक तो खर्चा होता है, दूसरा उनके प्रोटेक्शन के लिए, ये वो सारा सिलसिला। कोई रैम की अपील कबूल ना, किया जाए। कोई रैम शेम क्या है, इनके साथ क्या रैम होता है, जैसे वो रैम करते हैं। तो वो आपने देखा उन बच्चों का इंटरव्यू, वो कहते हैं कि जब वो अंदर दाखिल हुए तो यही कह रहे थे कोई बच के ना जाए, कोई बच्चा बच के ना जाए। फिर सामने औरतों, देखिए कोई मजहब औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारने का हुक्म देता है। और हालत जंग में भी ये कानून है कि हालत जंग में भी बच्चों और ख़वातीन पे हाथ नहीं उठाएंगे। नबी ये मुअज़्ज़म जब भेजते थे काफिले तो ये सख्ती से हिदायत करते थे कि बच्चों को, बीमारों को, औरतों को और बूढ़ों को बिल्कुल नहीं मारना है, बिल्कुल, ठीक है। और ये देखें, औरत को जिंदा, टीचर को जिंदा जला दिया, बच्चों को उसके सामने मार के उसको जिंदा जला दिया। ये इंसानियत है? ये भेड़िए हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये खवारिज है, दौरे हाज़िर के ये खवारिज हैं। लिहाजा कानून साजी, खुसूसी अदालतें, ऑपरेशन, और जो पकड़े हुए हैं दहशतगर्द, इन सब को जो है विद इन 7 डेज जो है वो फांसी और इनको चौकू में लटका दिया जाए। पाकिस्तान की तारीख में एक नायाब रकम होगा, मैं आपको बताऊं, और इसकी वजह से लोग फिर दहशतगर्द नहीं बनेंगे। अभी चूंकि तमाम एक चीज़ रह गई है, मदरसों पे, ये जो मदरसे और मस्जिद ज़र्रार हैं पाकिस्तान में जितने भी हैं, इन सबको कंट्रोल किया जाए, सबको गवर्नमेंट के अंदर या आर्मी के अंडर दे दिया जाए। बस ये हल है, अभी टाइम है, वरना आज आपने 150 जनाजे उठाए ना मासूम बच्चों के, कल आपको हज़ारों के हिसाब से उठाएंगे। 60,000 हो गया है। मैं कहता हूँ 60,000 ये हुआ है तो 30,000 इनका तो मारो या मुल्क से इनको भगाओ। जो आपने सजेशन दी है कि सब जितने भी इनको काफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए एमरजेंसी ये काम जो किए जाएँ, अभी तमाम अपोजिशन, तमाम हुकूमत के इस वक्त खौफ की वजह से हैं, प्रेशर की वजह से हैं, जो भी है इस वक्त एक पेज पर हैं। अब जो भी इन्होंने रिफॉर्म लाना है, जो कुछ भी इन्होंने कानून में तब्दीली करनी है, ये वक्त है इनके लिए, ये मौका है कि अभी फ़ौरन अगर सिंसियर हैं तो फ़ौरन ये काम इनको करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में अमन आ सके। बिल्कुल, कौम मुत्तहिद है, अभी जो ये कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बताऊं, अगर ये मुखलिस होकर काम करें, विद इन 90 डेज हमारे पास 30 सेकंड है, और विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर पाकिस्तान इस नासूर से पाक हो सकता है, इस कैंसर से पाक हो सकता है। हमारी फौज जो है वो कैपेबल है, वो जानती है, लेकिन हर दौर में यहाँ का ये जो सियासतदान मुनाफिक है और इन दहशतगर्दों के मुनाफिकीन दोस्त हैं, वो प्रॉब्लम बनते रहे हैं। लेकिन इस मौके पे जब हमारे पास टाइम बहुत कम है, पाकिस्तानी कौम को मैं एक ही पैगाम दूंगा कि अपनी फौज के पीछे, अपने मुल्क को बचाना है तो फौज के पीछे खड़े हो जाओ, अपने अदारों के पीछे खड़े हो जाओ, और जहां भी किसी मशकूक शख्स को देखो, नंबर आपको मिल जाएंगे 2-4 दिनों में, तो फौरन हुकाम को इतला करो। अगर आपने आराम से रहना है, अगर आज भी मसरत पसंदी और मुनाफिकत का शिकार हो गए हो, मुल्लाओं के, इन मुल्लाओं के जो 2-4-6 के जिनके हमने नाम लिए थे, इनके या जो उनके वकील हैं, उनके नरगे में से नहीं निकलोगे, उनकी मुनाफिकत में रहोगे,
تو اسی طرح آپ کی عزتیں پامال ہوتی رہیں گی اور آپ کی بوٹیوں اور لوتھڑے خون کے جو ہے وہ دیواروں پہ نظر آتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہترین تجزیہ کیا اور قوم کا درد جو ہے اس وقت وہ آپ نے اس کا تجزیہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو جی ناظرین, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. تو یہی دعا ہے کہ خداوند کریم ہماری قوم کو ان دہشت گردوں کے درندوں سے محفوظ رکھے, اور جو حکومت ہے, سیاستدان ہیں, ہمارے لیڈران ہیں, یہ ہوش کے ناخن لیں اور ایسے ریفارم لائیں ایمرجنسی میں, جیسے نقوی صاحب نے سجیسٹ کیا ہے, تاکہ قوم جو ہے وہ ان دہشت گردوں کے نشانے سے بچ سکیں. ہمارے بچے جو ہمارے جو مستقبل ہے ہماری قوم کا, ان کو بے دردی کے ساتھ اس طرح مدرسوں میں, اسکولوں میں قتل, اس طرح بے دردی کے ساتھ قتل نہ کیا جائے. تو وقت ختم ہو گیا, اس لیے میں اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.